ہے اور ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آئیں اور اس کی عبادت کریں. آمین. میرے عزیز، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے مزاج کے بارے میں، رویے کے بارے میں، جسے ہم طبیعت بھی کہہ سکتے ہیں، انداز بھی. کہ خداوند فرماتا ہے، خدا کا بندہ پالوس رسول، کہ ہمیں ایسا مزاج رکھنا چاہیے جیسا مسیح یسوع کا. تو مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ جب ہمیں پتا چلے گا کہ مسیح کا کیسا مزاج تھا، تب ہی ہم اس کو فالو کر سکیں گے، تب ہی ہم ویسی عادات، اپنی طبیعت کو، اپنی نیچر کو، اپنے انداز کو ویسا بنائیں گے جیسا ہمارے مسیح خداوند کا تھا، تاکہ ہم اسے پسند آ سکیں اور وہ ہمیں برکت دے سکے اور اپنے جلال کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کر سکے. آمین. تو سوائے ہم دیکھتے ہیں فلپیوں اس کا 2 باب اور 5 آیت میں کہ مسیح کا مزاج کیسا تھا. فلپیوں 5 باب 2 باب اور 5 آیت سے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. آمین. آگے. اس نے اگر جو خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو مقصد رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خالق کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. آمین. ہاللویا. ہم نے یہاں پڑھا کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اب مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ حالانکہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کی صورت پر کیسا تھا کہ اس کے پاس وہ ساری قدرت، وہ ساری برکت، وہ ساری طاقت تھی جو خدا کے پاس تھی. اور یہ سارا اختیارات ہونے کے باوجود آگے لکھا ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا اور میں حکم دوں گا تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. وہ پانیوں کو حکم دیتا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. وہ جس چیز کو حکم دیتا وہ ہو جاتی. اتنی قدرت ہونے کے باوجود، اتنے اختیارات، اتنی طاقت ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اس نے نہ چیز جانا. لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تھا. اس کا مزاج کیسا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس کے اندر کوئی گمان نہیں کہ میرے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، میں تو حکم دیتا ہوں تو مردے قبر سے باہر آ جاتے ہیں، میرے پاس تو زندگی اور موت کا اختیار ہے، میں تو حکم دیتا ہوں اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، میں تو جنم کے لولے لنگڑوں کو، بیماروں کو حکم دیتا ہوں تو وہ شفا پا جاتے ہیں، میں تو بدروحوں کو ڈانٹ دیتا ہوں تو وہ چلانا شروع ہو جاتے ہیں اور بدن آزاد ہو جاتے ہیں، میں تو کوڑیوں کو حکم دیتا ہوں اور کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں. اس نے کسی بات کو اپنے اندر نہیں رکھا، اپنی اس طاقت پر گمان نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا اور خالق کی صورت اختیار کی اور انسان کے مشابہ ہو گیا. اس نے ایک نارمل انسان کی طرح اپنے آپ کو کر لیا، اپنی زندگی کو اس نے نارمل انسان کی طرح کر لیا. کیا یسوع کے پاس کوئی بڑا بنگلہ تھا؟ جب وہ زمینی خدمت کر رہا تھا اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی اعلیٰ قسم کا بستر نہیں تھا، وہ کہیں بھی سو جاتا. کتنا خوبصورت ہے. اور وہ اسی لیے تو ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں، جو مسیحی ہیں، جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اس کو قبول کر چکے ہیں، انہیں کیسا مزاج رکھنا ہے؟ جیسا مسیح کا. انہیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ایک خادم کی طرح اپنے آپ کو انسان کی طرح اس نے بنایا اور لکھا انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. ہاللویا. ہاللویا. کتنے لوگ اسے لام تام کر رہے تھے، کتنی بھیانک موت اسے دی گئی،
اس نے برداشت کیا, اس نے کچھ نہیں بولا. ہم دیکھیں گے پہلا پترس اور اس کا 2 باب, سائڈ سے اگر کوئی نکال لے تو پڑھنا شروع کریں. ہاں 2:22. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. آمین. جب لوگ اسے ستا رہے تھے, لوگ اسے مصیبت اس پر ڈال رہے تھے, اس کو لام تان کر رہے تھے, تو لکھا ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس کو لوگ برا بھلا کہتے یہ بدروہوں کا سردار ہے, پتہ نہیں کیا کیا یسوع کے بارے میں باتیں بولتے, تو اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلی. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا, بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. یہی تو خدا کا بندہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ یسوع کا مزاج کیسا تھا. وہ تو معاف کرتا تھا, وہ تو گناہ اس نے کیا ہی نہیں. کوئی اگر اس پر الزام لگاتا, اسے دکھ دیتا, مصیبت اس پر لاتا, تو وہ تو دھمکاتا ہی نہیں. تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم مسیحی لوگ ہیں, خدا کی خدمت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو ہمیں بھی برداشت کرنا ہے, اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. ہم نے بھی کسی کی باتوں کو سن کر اس کو ویسا جواب نہیں دینا. ہم نے گالی کے بدلے گالی نہیں دینی. جب ہم 3 باب کی 8 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے سب یک دل اور ہمدرد رہو, برادرانہ محبت رکھو, نرم دل اور فروتن بنو, بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو. کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں, اگر ہم مسیح کے برعکس ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم مسیح جیسا مزاج رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں جیسے مسیح برداشت کرتا رہا تمام باتوں کو, تمام حالات کو ہمیں ویسے ہی برداشت کرنا ہے. متی کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 28 آیت میں ہم دیکھیں گے, 11 باب اور 28 آیت. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو, کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی, کیونکہ میرا جوا ملائم اور بہت ہلکا ہے. آمین آمین ہاللویا. خداوند یسوع کہتا ہے کہ میرا جوا ملائم ہے, مجھ سے سیکھو. تمہارا جو بھی بھار ہے, جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی مصیبتیں ہیں, مجھے بتاؤ, میں اٹھاؤں گا. جب اس نے ہماری خاطر صلیب اٹھا لی, ہماری خاطر گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا, اتنے دکھ اٹھا لے, تو کیا وہ ہماری پریشانیوں کو, ہماری تکلیفوں کو, ہماری الجھنوں کو نہ اٹھائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا مزاج ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے مسیح خداوند کا ہے. ہم جمعرات کو سیکھ رہے تھے کہ خدا کا بندہ نوح جو تھا وہ فرما بردار تھا. اس کا مزاج دیکھیں کتنا حلیم تھا. لوگ اسے بھی بہت ساری باتیں سناتے ہوں گے جب وہ کشتی بنا رہا تھا, جب وہ خدا کے نام کی منادی کر رہا تھا کہ توبہ کر لو, توبہ کر لو, آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. لوگ اس کا بھی اعتبار نہیں کر رہے تھے, لیکن وہ اتنا فرما بردار تھا کہ اس کا مزاج جو تھا وہ حلیم تھا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا, خدا فرماتا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں کیا ہوں, حلیم ہوں. اور پھر ہم ایک اور دیکھتے ہیں خدا کے بندہ اسحاق کے بارے میں. پیدائش کی کتاب اس کا 26 باب. اسحاق جو ہے وہ بھی خدا کا فرما بردار تھا, اس کا مزاج بھی مسیح جیسا تھا, اس کے اندر بھی بہت برداشت تھی. کیا ہوا اس کے 26 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, اور اس ملک میں اس بڑے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا, پہلے ایک کال پڑا تھا ابراہیم کے دور میں, اور پھر ایک اور کال پڑا تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا. تب اسحاق کے دور میں بھی ایک کال پڑا, اور جب وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا جرار سے, تو خدا نے اسحاق سے کہا کہ تو اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائے گا, تو یہیں پہ رہے
बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बढ़कर पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन और आयन पर अमल किया है। आमीन। मेरे अजीज देखें, इसका मतलब है कि माँ बाप जो खुदा के फरमाबरदार होते हैं, माँ बाप अगर खुदा की मर्जी पर चलते हैं, माँ बाप अगर खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तो उस बात का भी अजर औलाद को मिलता है। खुदा यहाँ कह रहा है कि मैं तेरी नस्ल को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, क्योंकि तू तो मेरे साथ वफादार है, लेकिन तेरा बाप जो इब्राहिम है उसने भी मेरे हुक्मों को माना, मेरे आयन को माना और मेरी मर्जी को पूरा किया, और जैसे जैसे मैंने उसे कहा वो वैसे वैसे ही करता रहा। तो क्या हुआ, इसहाक जो है लिखा है, बस इसहाक जरार में रहने लगा। उसने खुदा के हुक्म को माना, उसकी मर्जी को पूरा किया। उसने ये नहीं कहा कि खुदावन यहाँ तो काल पड़ गया है, हम कैसे खाए पिएंगे, कैसे गुजारा करेंगे। और जब वहाँ वो रहने लगा तो उसने वहाँ पर खेती बाड़ी की। जब खेती बाड़ी उसने की तो खुदा ने उसे बरकत दी, और उसी साल लिखा है 100 गुना फल मिला। हालांकि आप जानते हैं कि जब काल पड़ता है तो पैदावार नहीं होती, फसलें नहीं उगाई जाती, और वहाँ पर फसल हुई और इसहाक को बहुत सा अनाज जो है वो मुहैया हुआ, बहुत सारी से बरकत मिली। तो जब हम सरफराज होते हैं, बरकत मिलती है, तो बहुत सारे मुखालिफिन भी आते हैं। तो जो बादशाह था वहाँ का, अबीमल था, उसने क्या किया, उसने उसे कहा कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर है। तो क्या वो वहाँ से चला गया? वो वहाँ से नहीं गया, वो गया लेकिन उसी जरार में रहते हुए एक वादी के पास जाकर उसने अपना ठिकाना लगाया। और जब इधर लिखा है इसहाक ने 17 से, तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फलस्तीनियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था, और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। वो कुएं जब इब्राहिम इस दुनिया से चले गए तो फलस्तीनियों ने उन कुओं को बंद कर दिया था, लेकिन जब इसहाक वहाँ पर वादी के पास रहने लगा तो इसने वो कुएं जो है दोबारा खुदवाए, और वहाँ जब पानी निकल आया, कुआं खोदा, तो वहाँ के जो चरवाहे हैं उन्होंने इसहाक के चरवाहों के साथ झगड़ा किया, कहा कि ये हमारे कुएं हैं, ये हमारा पानी है। तो इसहाक ने कोई उनसे झगड़ा नहीं किया, कोई बहस नहीं की, वो चुपचाप दूसरी जगह चला गया। 21 आयत में लिखा है उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके बाद वो झगड़ने लगे। वहां पर भी लोग आ गए और वहां पर भी झगड़ने लगे। तो क्या हमने पढ़ा कि इसहाक उनसे झगड़ा कर रहा है, इसहाक उनसे बदतमीजी कर रहा है, वो गाली दे रहे हैं, उसके बदले गाली दे रहे हैं, गुस्सा कर रहा है। इसहाक चुप रहा, वो खामोशी के साथ। अभी हमने गीत गाया, तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तो जब हम चुप रहते हैं, हम खुदा पर छोड़ देते हैं, हम इंसाफ का इंतजार करते हैं, तो फिर खुदा आप ही हमारी जंग लड़ता है। और जब दूसरा कुआं भी खोदा, वो फिर वहां पर लड़ाई करने के लिए आ गए, सो वो वहां से दूसरी जगह चले गए। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की और वो चुपचाप चले गए और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। और तब जब कुआं खोदा तो उन्होंने झगड़ा वहां के लोगों ने ना किया। और इसहाक ने कहा कि अब खुदावन ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बड़ोमंद होंगे, हम इस मुल्क में सरफराज होंगे, तरक्की पाएंगे। और जब देखा खुदा ने कि मेरा बंदा तो मेरे मुताबिक चल रहा है, मेरे हुक्म को मान रहा है, जैसा इसे बताया गया है कि वैसा ही मिजाज रखो, जैसा मसीह यीशु का था, जैसा यीशु के साथ कोई झगड़ा करता, कोई बुरा भला कहता, तो वो आगे से चुप रहता, वो खामोश रहता,
बर्दाश्त करता, उसने अपने आप को खाली किया हुआ था। इसहाक ने भी मेरे कलाम को पूरा किया है, उसका मिजाज भी हलीम है, उसके मिजाज में भी नरमी है, वो भी मेरे कलाम को मानता है। तो फिर क्या हुआ? लिखा है 24 आयत में, और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बर्दाश्त करते रहते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं, तो फिर खुदा हम पर जाहिर होता है और कहा, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। अगर हमारे माँ बाप खुदा परस्त है, रास्तबाज है, तो उनकी खातिर भी खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें सरबुलंद करता है। और फिर क्या हुआ? इसहाक ने वहां पर कुर्बानी खुदावंद के गुजरानी इबादत की और वहीं पर डेरा लगाया। और फिर क्या हुआ? जब वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने अपना डेरा लगा लिया, तो वही जो अबीमेलेक है वो उसके पास आता है, इसहाक के पास आता है, और इसहाक ने उससे कहा, तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते हो और मुझको अपने पास से निकाल दिया। इसहाक कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुमने तो मुझे वहां से निकाल दिया था। उन्होंने कहा, हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है, सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें। हालेलुया। मेरे अजीज देखें, यहाँ पर अबीमेलेक जो है वो इसका दुश्मन था, इसके खिलाफ हो चुका था, वो मुखालिफ टीम थी। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो खुदा का बंदा है, खुदा हर जगह पे इसका साथ दे रहा है, खुदा इससे सर बुलंद कर रहा है, तो वो खुद चलकर उसके पास आया और उसे कहता है कि हम जान गए हैं कि खुदावंद तेरे साथ है। हम जब खुदा के साथ जुड़ते हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो बहुत सारे मुखालिफिन उठते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन हमने उनको छोड़कर सिर्फ अपने निशान की तरफ देखना है, सिर्फ खुदावंद यीशु को देखना है कि वो क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसका रवैया क्या था लोगों के साथ, उसका मिजाज क्या था। इसीलिए तो खुदा के बंदा ने कहा कि हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसे मसीह यीशु था। तो फिर वो हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त बना देता है। जैसे अबीमेलेक जो है वो दुश्मन था इसहाक का, लेकिन वो दोस्त बन गया, उसके साथ दोस्ती करने के लिए आया कि जैसा हमने तुझे छुआ तक नहीं, सो नेकी की तुझसे और कुछ नहीं, और तुझको सलामत रुखसत दिया, तू भी हमसे कोई बदी ना करे, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। तब इसहाक ने क्या किया? देखिए, उसके पास आया है उससे दोस्ती करने, उसने हाथ बढ़ाया है, उसने कहा है कि खुदावंद की तरफ से तू क्या है? मुबारक है, बरकत वाला है। तो उसने क्या किया? उसने आगे से कोई बहस नहीं की। उसने क्या किया? तब इसहाक ने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की, दावत की उनकी, और उन्होंने खाया पिया, और वो सुबह सवेरे उठे और आपस में कसम खाई, और इसहाक ने उनको रुखसत किया और वो उसके पास से सलामत चले गए। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाना चाहता है कि अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो भी जाता है, तो जब कोई हमारे साथ सुलह के लिए, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, तो बगैर किसी तकरार के, बगैर किसी बहस के हमें उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, उसके साथ अपने दिल को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि मसीह का तो यही मिजाज है। इसीलिए तो इसहाक जो है वो बरमद होता गया, सरफराज होता गया, क्योंकि उसका दिल साफ था, उसका रवैया जो है वो कलीम था, उसके अंदर आजिज़ी बढ़ोतरी थी। कहाँ से उसको निकालते रहे, लेकिन उसने किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसने खुदा के कलाम को पूरा किया। क्योंकि जब हम फरमाबरदार हो जाते हैं, वही हमारा मिजाज होता है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, हम पढ़ चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं कि खुदावन चाहता है कि हम कैसी जिंदगी गुजारें, हमारे कैसे तौर तरीके होने चाहिए। तो खुदा के कलाम में लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। इसहाक को भी गुस्सा आता ही होगा, लेकिन उसने कोई मुंह से बुरी बात नहीं निकाली। जैसे हमने पढ़ा कि यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने गाली के बदले में गाली नहीं दी, उनको बुरा भला
डरा नहीं, कहा उनको धमकाया नहीं। हालांकि चाहता तो बहुत कुछ कह सकता था, वो तो कहता तो सब कुछ हो जाता। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावन यही सिखाना चाहता है कि वो मोहब्बत और मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त करती है, सहती है। मिसाल में लिखा है, तू अपने ही जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि अहमद अपना कहर उगल देता है और दना गुस्से को रोक लेता है और पी लेता है। आमीन। कि जो अहमद होते हैं वो गुस्सा करने में जल्दी करते हैं और वो जो भी उनके दिल में आता है बुरी भली बातें वो सब बोल देते हैं, सब उगल देते हैं। लेकिन जो दना लोग हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो खुदा के मिजाज को जानते हैं कि हमारे मसीह का मिजाज कैसा था, वो बर्दाश्त करते हैं, वो गुस्से को पी लेते हैं, क्योंकि गुस्सा तो हर इंसान को आता है, लेकिन खुदावन के हजूर लायक वही है जो उसे बर्दाश्त करता है। आमीन। तो मेरे अजीज, आज के कलाम से हम यही सीखते हैं कि अगर हम मसीह के लोग हैं, हम खुदावन के साथ चलते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, उसके कलाम पर अमल करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आप को खाली करना होगा, अपने आप को पस्त करना होगा। अगर हमारे किसी के साथ कितने भी खिलाफात है, कोई हमारे बारे में कुछ भी कहता है, हमें चुप रहना है, क्योंकि वो बैठा है हमारा इंसाफ करने के लिए, हमारे दुश्मनों को हमारा दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि हम तब ही खुदावंद की मर्जी को पूरा कर सकते हैं जब उसके कलाम पर अमल करेंगे और अपने अंदर आजिज़ी फरोख्त लाएंगे। आमीन। सो आज के कलाम के वसीला खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हम सबको तौफीक बख्शे कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा हमारे मसीह खुदावंद का था। सो सब आपके बात करेंगे और दुआ करेंगे और खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद ये जो 4 बातें मिजाज की तेरे अंदर थी, जो तू